Once it, Namaste, one and all. Ma'am, 1 second, ma'am. 1 second, ma'am. Yeah. Yes, we can start, ma'am. Namaste, one and all. Today, as a part of several events that had been organized by our school, we have a interaction program with our correspondent who had been talking about national educational policy in various forums and various television channels, giving lot of inputs as to what, as a parent, we need to anticipate from this, what as a student is going to do for us, as higher educational institutions, what are the benefits, so on and so forth. And he had been talking about this for the last 3-4 years, since the time the draft of this policy was introduced by the central government till date. In several forums, he had been sharing his thoughts. Today, for the benefit of our parents, for our former students, for our own students, staff, and also the public, we have organized this interactive session with our chairman, Dr. N. Ramasubramanian, about national educational policy. We have received several questions from our parents, from our former students, and even our own students about what is that we need to understand about national educational policy. To ask those questions that we have received from the parents, from former students, our staff and students, we have with us Mrs. Anandi Mani, the Vice Principal Academics, and Higher Secondary Biology teacher, Mrs. P.T. Sunita, who are going to become the representatives of all the parents and former students of our school who have sent the questions to us. With these few words, I would like to start the session with Anandi. Anandi, you can start your questions now for our chairman, who would be addressing all the questions. Thank you. Thank you, madam. Thank you for this introduction. Namaste, sir. We are glad to have you with us for this informative program. The first question that I'm going to ask is from a primary parent. So since pre-primary classes till class 5, the draft national educational policy says that it is in vernacular language, the mother tongue learning. So how is it that children till class 5, they learn in their mother tongue and go on with the transition between primary and secondary school, wherein they will study in English medium is one question. How at our school are we going to balance between English and Tamil? This is the question from a parent and primary, sir. Thank you, sir. Thank you very much. I would like to thank everyone for responding to our request regarding the National Educational Policy 2020. This government, I think I can speak in both in English and Tamil. Parents I will also answer in Tamil also. In the National Education Policy, the first in the new government, that is BJP government, வந்த பிறகு 2015 they started initiating some action. அது first வந்து சுப்பிரமணியம் கமிட்டி, அதுக்கு முன்னாடியே ஒரு some kind of a draft was given, அது based on which framework was made by Dr. சுப்பிரமணியம் கமிட்டி. அதுக்கப்புறம் அதை ஃபவுண்டேஷனை வச்சுட்டு ஒரு கரெக்ட் பாலிசியை கொண்டு வரணும்னு டிசைட் பண்ணினாங்க. அதுதான் இப்போ இந்த நேஷனல் எஜுகேஷன் பாலிசி 2020 அப்படின்னு இருக்கு. அதில் முக்கியமாக பார்த்தீங்கன்னா எல்லாரும் பெரிய பெரிய ஆட்கள்லாம் தான் இருக்காங்க. இந்த நம்ம ஃபார்மர் scientist, and also he was an educationist, Dr. Kasturi Rangan, ISRO சீஃப் இறந்து வரவர்.
அவருடைய தலைமையில ஒரு கமிட்டி கவர்மெண்ட் ஃபார்ம் பண்ணாங்க. அது நம்ம 2019 ஒரு டிராஃப்ட் கொடுத்தாங்க. அது நம்ம ஸ்கூல்லயே நம்ம டெலிபரேட் பண்ணினோம். மோர் தென் 3000 பேரண்ட்ஸ் கேம் ஃபார் தட். இன்னைக்கு நம்ம சாதாரண நிலைமையா இருந்ததுன்னா அதே மாதிரி ஒரு ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருந்திருக்கலாம். பட் இது இன்னைக்கு இருக்கிற பேண்டமிக் சுச்சுவேஷன்னால அது பண்ண முடியல. பட் எனிவே அட்லீஸ்ட் வி மஸ்ட் கீப் அவர் பேரண்ட்ஸ் அண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஈவன் த பப்ளிக் அப்ரெஸ்ட் ஆஃப் வாட் இஸ் ஹேப்பனிங். நான் நீங்க உங்க இன்ட்ரோடக்ஷன்ல சொன்னது போல, பிரின்சிபல் சொன்னது போல நிறைய தொலைக்காட்சிகள்ல பேசிட்டேன். நிறைய அதுல கிட்டத்தட்ட பேசாத தொலைக்காட்சியே கிடையாது. அதே மாதிரி நிறைய யூடியூப் சேனல்ஸ்ல பேசியிருக்கேன். நிறைய இன்டர்வியூ ஐ ஹவ் கிவன் டு நியூஸ் மெனி மேகசின்ஸ். அதெல்லாம் அப்பப்போ வந்துட்டே இருக்கு. ஸோ இப்போ நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா, இந்த 2020 நல்லதா கெடுதலா அப்படிங்கிறது தான் பார்க்கணும். அதனுடைய மெயின் ஃபீச்சர்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்கணும். இப்போ இது வந்து இப்போ என்னாச்சுன்னா, யூனியன் கவர்மெண்ட் பாஸ், அதாவது கேபினெட் பாஸ் பண்ணிட்டாங்க, அடாப்ட் பண்ணிட்டாங்க. இப்போ என்னன்னா அடுத்த ஸ்டேஜ் பார்லிமெண்ட் செஷன்ல கொண்டு போய் வச்சு அதை அக்செப்ட் பண்ணிக்கணும். செலக்ட் கமிட்டியில முன்னாடி வச்சாங்க. இப்போ வந்து அடுத்த ஸ்டேஜ் என்னன்னா, இப்போ பார்லிமெண்ட்ல போனோம், அது அக்செப்ட் பண்ணிட்டாங்கன்னா ப்ராபபிளி, ப்ளீஸ் நோட், ப்ராபபிளி அடுத்த அகடமிக் இயர், தட் இஸ் 21-22லேருந்து இது இம்ப்ளிமெண்ட் ஆகிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கு. ஸோ திஸ் இஸ் ஒன் பாயிண்ட். செகண்ட் பாயிண்ட், இந்த கொஸ்டின் இருக்கு, இந்த வெர்னாகுலர் அப்படின்னு சொல்றது ஏன்னா, பல இடங்கள்ல இந்த ரிக்வெஸ்ட் வருது, நம்ம தாய்மொழியில படிக்கணும். முன்னாடிலாம் நம்ம படிச்சுட்டு இருந்தோம்லாம் தாய்மொழியில தான் படிச்சுட்டு இருந்தோம். ஆனா அது வந்து ப்ராபப்ளி 1980ஸ்லேருந்து இந்த இம்பார்ட்டன்ஸ் ஃபார் இங்கிலீஷ் அதுக்கு ரொம்ப அதிகமாக போயிடுது. அதனால இப்போ நிறைய இடத்துல இங்கிலீஷ் மீடியம் ஸ்கூல்ஸ்னு வந்தாச்சு. அதனால பட் இருந்தாலும் கூட இப்போ ஒரு குழந்தைகளுக்கு டெஃபினட்டாக நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும்னு சொன்னால் தாய்மொழி வழியாக படிக்கிறது தான் நல்லது. அதில் ஒன்றும் தேர் இஸ் நாட் டூ ஒப்பீனியன் அபவுட், பிகாஸ் இதை பற்றி நிறைய ரிசர்ச் எல்லாம் பண்ணி ஃபைண்டிங்ஸ் எல்லாம் வந்திருக்கு. இப்போ நம்ம சாதாரணமாக வீட்டில் பேசுகிற மாதிரி நம்முடைய சயின்ஸையும் மேத்தமேட்டிக்ஸையும் சோஷியலையும் எல்லாத்தையும் சொல்லிக் கொடுக்கும்பொழுது அவங்களுக்கு ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. அவங்க எழுதும்போது கூட இதுக்காக தனியாக ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு அவங்க எழுத வேண்டிய அவசியமே இல்லைன்னு அவங்க மனசில் புரிஞ்சிருக்கு, அதை எழுதிடுவாங்க. ஸோ அதெல்லாமல் அது தாண்டி இப்போ ஃபாரின் கண்ட்ரிஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ வி ஆர் ஆல்வேஸ் ரெஃபரிங் டு கண்ட்ரிஸ் லைக் சைனா, ஜப்பான், ஜெர்மனி, பிரான்ஸ், இதெல்லாம் பற்றி பேசிட்டு இருக்காங்க. அங்கெல்லாம் எல்லாம் அந்தந்த தாய்மொழியில தான் சொல்லி கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. ஈவன் ஹையஸ்ட் லெவல் ரிசர்ச் எல்லாம் கூட அப்படிதான் நடந்துட்டு இருக்கு. நீங்க இங்கேருந்து அங்கெல்லாம் போனா கூட, ஜெர்மனிக்கு போனா கூட உங்களுக்கு தெரியலனாலும் ஒரு இன்ட்ரோடக்ஷன் கோர்ஸ் வேணும். அதுக்கப்புறம் தான் இந்த ஜெர்மனியன் லாங்குவேஜில் தெரிஞ்சுட்டு நீங்க படிக்கலாம். அதே மாதிரி பிரான்ஸுக்கு போனாலும் அங்கே வந்து ஒரு அதை பத்தி ஓரளவாவது முதல்ல தெரிஞ்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்க படிக்கிறது, அதுக்கப்புறம் தான் படிக்க முடியும். அந்த மாதிரிலாம் இருக்கு. லீவ் தட் அசைட். அதனால இது நல்லது, தாய்மொழி வழியா படிக்கிறதுங்கிறது நல்லதுதான். ஆனால் அது பிராக்டிக்கலான்னு பார்த்தா இட் இஸ் நாட் பாசிபிள். இந்த பாலிசியில ரொம்ப தெளிவா சொல்லியிருக்கு, வேற பாசிபிள்னு ஒரு வார்த்தையை போட்டிருக்காங்க. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், எங்கெங்க முடியுமோ அதுல வந்து தாய்மொழி மூலமா நடத்தணும்னு சொல்றாங்க. இது வந்து எனேபிளிங் ப்ரொவிஷன், வேணும்னா வச்சுக்கலாம், வேண்டாம்னா வேண்டாம். அப்படி இருக்கும் பொழுது இன்னைக்கு யாரையும் கம்பல் பண்ண முடியாது. பேரண்ட்ஸ் வந்து எங்க குழந்தைகள்லாம் இங்கிலீஷ் மீடியம் படிக்கிறாங்க, அவங்கள போய் தாய்மொழியில படிங்க அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா அது முடியாது. ஏன்னா கர்நாடகாவில் இதே மாதிரி அட்டெம்ப்ட் பண்ணினாங்க. 5 கிளாஸ் வரைக்கும் எல்லா குழந்தைகளும் அவ தாய்மொழியில தான் படிக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி கம்பல்சரியா ஒரு சட்டத்தையே போட்டாங்க. அந்த சட்டத்தை எதிர்த்து சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு பேரண்ட்ஸ் போயிட்டாங்க. அப்ப சுப்ரீம் கோர்ட்டுடைய இது நடந்தது 2014 ஜட்ஜ்மெண்ட் நான் சொல்றேன். சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜ்மெண்ட் 5 ஜட்ஜஸ், அவங்க வந்து சுப்ரீம் கோர்ட்ல 5 ஜட்ஜஸ், அந்த பெஞ்சு அது ஒரு கான்ஸ்டிடியூஷனல் பெஞ்ச். அதுல என்ன சொல்லாங்கன்னா, இது பேரண்ட்ஸ் அண்ட் தி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஒன்லி வில் ஹாவ் தி prerogative to decide as to what should be the medium of instruction. அம்மா அப்பாக்கும் அந்த குழந்தைகளுக்கு தான் எந்த மீடியம் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மூலமா படிக்கணும்னு நினைக்கிறாங்களோ அப்படிதான் பண்ண முடியும். அதனால அதை தாண்டி பண்ண முடியும். ஏன்னா இது வந்து ஆர்டிகல் 19 அப்படின்னு இருக்கு கான்ஸ்டிடியூஷன்ல, 19(1)A இருக்கு. அது பிரகாரம் அதே மாதிரி இதுல வந்து கம்பல் பண்ண முடியுமான்னு ஆர்டிகல் 350A அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கு. அதுக்குள்ள டீடைல்ஸ் நான் போக விரும்பல. அதனால இது பேரண்ட்ஸ் தான் டிசைட் பண்ணும்.
அதனால இப்ப இருக்கிற நிலைமையில பேரண்ட்ஸ் வந்து தமிழ் மீடியத்துல படி, இப்ப இருக்கிற குழந்தைகளை பள்ளிக்கூடத்தை சேர்க்கறதுனா கூட வேணாம், தேவையில்லை. இப்ப நம்ம ஸ்கூல்ல அடுத்த 2வது கொஸ்டின் வரேன். இப்ப நம்ம ஸ்கூல்ல தமிழ் மீடியம் வர போறது, தமிழ் வராது. இட் இஸ் கோயிங் டு பி an இங்கிலீஷ் மீடியம் ஸ்கூல் ஒன்லி. அதுதான் படிக்கணும். செகண்ட் லாங்குவேஜ் அவங்க இப்ப தமிழ்னு வச்சிருக்காங்க. இப்ப என்னன்னா 3வது லாங்குவேஜையும் பத்தி பேசுறாங்க. பட் அந்த 3வது லாங்குவேஜ் இங்க தமிழ்நாட்டுல ஒத்துக்க மாட்டேன்றாங்க. 3வது வரக்கூடாது, ஏன்னா 2 மொழி கொள்கை தான் இங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க. ஆகவே இப்ப இன் அ நட்ஷல் ரொம்ப சொல்லணும்னா இது வந்து மீடியம் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன், அது இது பேரண்ட்ஸா முடிவு பண்ணும். பேரண்ட்ஸ் வந்து யாரும் இப்ப தாய்மொழியில படிக்கணும், என் குழந்தை தெலுங்குல படிக்கணும், தமிழ்ல படிக்கணும் அல்லது மலையாளத்துல படிக்கணும் இங்க சொல்ல போறது கிடையாது. அவங்களுக்கு இன்னைக்கு எதிர்காலம்னு பாத்தீங்கன்னா அது வந்து இங்கிலீஷ் மீடியமா தான் இருக்குன்னு எல்லாரும் நம்புறாங்க. அதனால அந்த இப்ப இங்கிலீஷ் மீடியம் இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்க போறது. நம்ம ஸ்கூலை பொறுத்த வரைக்கும் இட் வில் கண்டினியூ டு பி an இங்கிலீஷ் மீடியம் ஸ்கூல். அவ்வளவுதான். அதனால அவங்களுக்கு ஒண்ணுமே கிடையாது. ப்ரீகேஜிலேருந்து +2 வரைக்கும் இட் இஸ் கோயிங் டு பி ஒன்லி இங்கிலீஷ் மீடியம் அப்படின்னு தான் நான் சொல்ல விரும்புறேன். தட் இஸ் கோயிங் டு பி த மீடியம் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன். அடுத்தது. Thank you, sir. Over Namaste, to sir. Sunita. Namaste, sir. நமஸ்தே This மேம். this is also yet another question from a parent. Their child is studying in first standard with following Chrysalis syllabus. So Okay. after second, whether they need to switch to NEP from first standard itself, or after second standard, right from third standard they can go. So that's what their question is, sir. இது வந்து நான் முன்னாடி சொன்னது போல இது வந்து அடுத்த வருஷத்துக்கு வருவதற்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கின்றன. அது உடனே எல்லாத்தையும் வந்து ப்ரீகேஜில இருந்து +2 வரைக்கும் ஒரே ஸ்ட்ரெச்சில் கொண்டு வர போறது இல்லை. அவங்களே என்ன சொல்றாங்க, 2035ன்னு ஒரு இயரை ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சிருக்காங்க. ஸோ இது கிராஜுவலா தான் வரப்போறது. அதனால இம்மீடியட்டா நேஷனல் எஜுகேஷன் பாலிசி படி இந்த குழந்தைகளுக்கு இந்த கிறிஸ்லஸ் எல்லாம் கிடையாது. இப்ப நம்ம வழியெல்லாம் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோமோ அதெல்லாம் சேஞ்ச் பண்ணிடுவாங்க அப்படிங்கறதெல்லாம் நடக்க போறது இல்லை. ஏன்னா இட் இஸ் கோயிங் டு பி ஓவர் அ பீரியட் ஆஃப் டைம். தட் இஸ் அவங்க வந்து ஃபார் சர்டன் பர்பசஸ் 2035ன்னு வச்சிருக்காங்க. சில இஷ்யூஸ் 2040ன்னு வேற வச்சுட்டு இருக்காங்க. அதனால இப்ப இருக்கிற அந்த சிஸ்டம் கண்டினியூ ஆகும். கொஞ்சம் கொஞ்சமா கிராஜுவலா தான் மாறுமே ஒழி இம்மீடியட்டா அப்படியே ஒன்றும் மாறிடாது. 2ஆம் கிளாஸ்ல இருந்து திடீர்னு நேஷனல் எஜுகேஷன் பாலிசி படின்னா அது என்ன இருக்கு, அதுக்கு முதல்ல முக்கியமான இஷ்யூ என்னன்னா நேஷனல் கரிக்குலம் ஃப்ரேம் ஒர்க்னு ஒன்று தயார் பண்ணணும். இது வெறும் நேஷனல் எஜுகேஷன் பாலிசின்னு ஏதோ அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டாங்கன்னா அது வந்து உடனே இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண முடியாது. இதுக்கு முன்னாடியே கூட நேஷனல் எஜுகேஷன் பாலிசி முன்னாடி எப்போ வந்து 1968 முதல்ல வந்து அதுக்கப்புறம் 1986 வந்தது. அதுக்கப்புறம் அதை மாடிஃபை பண்ணி 1992 வந்தது. அதுக்கு அடிப்படை என்னன்னா எப்படி அந்த கரிக்குலம் எப்படி இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கு 2005 நேஷனல் கரிக்குலம் ஃப்ரேம் ஒர்க்னு போட்டாங்க. அதை பேஸ் பண்ணி தான் இந்தியாவுக்குள்ள எப்படி இந்த கரிக்குலம் தயார் பண்ணணும் அப்படின்னு கைட்லைன்ஸ் எல்லாம் கொடுக்கப்பட்டது. ஆகவே அந்த மாதிரி அடுத்த ஸ்டேஜ் என்னன்னு இதை பார்லிமெண்ட்ல பாஸ் பண்ணின பிறகு நேஷனல் கரிக்குலம் ஃப்ரேம் ஒர்க் அப்படின்னு பண்ணுவாங்க. அதுல என்னென்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படிங்கறதான் பார்க்கணும். அதுதான் கைட்லைன், அதுதான் தட் இஸ் கோயிங் டு பி தி ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட். அதனால இப்ப நான் உடனேயே திடீர்னு அவங்க பண்ண முடியாது. ஏன்னா நேஷனல் கரிக்குலம் ஃப்ரேம் ஒர்க்கை தயார் பண்ணணும். அடுத்தது. So looking at this, I think it's going to take quite some time for implementation. Here is the next question, sir. If NCF is going to be framed after the official confirmation of new education policy, what would be the better board? Will it be the state board or the CBSE? Because the demarcation as far as state board is concerned is gradually reducing in contrast with CBSE. In that context, what is going to be the better one? இது வந்து ஒரு தப்பான ஒரு அபிப்பிராயம் பேரண்ட்ஸுக்கு இருக்கு. நான் இப்ப சொன்ன மாதிரி நேஷனல் கரிக்குலம் ஃப்ரேம் ஒர்க்கை பேஸ் பண்ணி தான் சிபிஎஸ்சியா இருக்கட்டும் அல்லது ஸ்டேட் போர்டா இருக்கட்டும் அல்லது எந்த போர்டா இருக்கட்டும், இந்தியாவில் 42 போர்டு இருக்கு. அந்த எல்லாத்துக்கும் ஏன்னா ஒன்று ஆந்திரால ஒன்று இருக்கு, தெலுங்கானால ஒன்று இருக்கு, பஞ்சாப்ல ஒன்று இருக்கு, ஒரு இடத்துல ஒன்று இருந்துட்டு இருக்கு. ஆகவே இதெல்லாம் இந்த 42 போர்டுமே நேஷனல் கரிக்குலம் ஃப்ரேம் ஒர்க்கை பேஸ் பண்ணி தான் வரணும். ஆகவே இப்பவே கூட அப்படிதான் இருக்கு. சில மாறுதல்கள் இங்கேயும் அங்கேயும் இருக்க ஒழிய ஒன்றும் ஆக்சுவலா இது வந்து தப்பான மெசேஜ் எல்லாரும் கொடுத்துனோம். சிபிஎஸ்சின்னு சொன்னா அதெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது. ஸ்டேட் போர்டுக்கும் அதுதான், சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் போர்டுக்கும் அதே தான்.
சரி, இப்ப அதை விடுவோம். இப்ப என்ன இந்த இதுல என்ன சொல்றாங்கன்னா, நேஷனல் கரிக்குலம் ஃப்ரேம் ஒர்க் தயார் பண்ணணும் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ். ரெண்டாவது என்சிஆர்டி அவங்க என்ன சொல்றாங்க, நேஷனல் எஜுகேஷன் கரிக்குலம் என்சிஇ என்சி நேஷனல் கரிக்குலம் எஜுகேஷன்ல அந்த புக்கு தயார் பண்றது இஆர்டி அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த என்சிஆர்டி அவங்க என்ன பண்ண போறாங்க, அவங்க தான் புத்தகம் தயார் பண்ண போறாங்க. அதே புத்தகம் தான் அது என்ன பண்ண போறாங்கன்னு முன்னாடியாவது என்சிஆர்டி அவங்க தயார் பண்ணிடுவாங்க. இதுதான் இந்த ஃப்ரேம் ஒர்க்னு சொன்னதுனால மாநில கவர்மெண்ட் அவங்க தயார் பண்றான்னு இருந்தது. இதுல என்ன சொல்றாங்கன்னா, என்சிஆர்டி இன் கன்சல்டேஷன் வித் எஸ்சிஆர்டி வில் ப்ரிப்பேர் தி புக்ஸ்ன்னு சொல்றான். ஸோ அந்த புக்ஸ் எல்லாம் எப்படி தயார் பண்ண போறாங்க, என்சிஆர்டி பண்ண போறது இன் கன்சல்டேஷன் வித் ஸ்டேட் எஸ்சிஆர்டி ஸ்டேட் கவர்மெண்டோட தயார் பண்ண போறாங்க. இதுல எப்படி இருக்க போறதுன்னா, மெயினா இருக்கிற சப்ஜெக்ட்ஸ் கோர் சப்ஜெக்ட்ஸ் சொல்றோம் இல்லையா, மேத்தமேட்டிக்ஸ் சயின்ஸ் அதெல்லாம் என்னன்னா எல்லாம் இந்தியா முழுவதும் ஒன்னா தான் இருக்க போகுது. இந்தியா முழுவதும் ஏன்னா அதுக்கு நான் பின்னாடி காரணம் என்னன்னு வரேன். அதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னா, இப்ப நிறைய இந்த நீட் எக்ஸாம்ல நிறைய குளறுபடிகள்லாம் இருக்கு. இங்க கேள்வி கேட்கறதுல சிபிஎஸ்இ பேசிஸ் எல்லாம் கேட்டு விட்டுறாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிட்டு இருக்காங்க. அதனால இப்ப வந்து இனிமே என்ன இருக்க போறதுன்னா, இன் ஃபியூச்சர் நீட் போன்ற எக்ஸாமினேஷன் ஹையர் ஸ்டடீஸ் எல்லாத்துக்குமே இருக்க போறது. அப்படி இருக்கும் பொழுது மெயின் சப்ஜெக்ட் ஆர் கோர் சப்ஜெக்ட் லைக் காமர்ஸ், அக்கௌண்டன்சி, எக்கனாமிக்ஸ், சயின்ஸ், மேத்தமேட்டிக்ஸ் எல்லாத்துக்கும் ஒரே யூனிஃபார்ம் சிலபஸ் தான் இருக்க போகுது. இங்க அடுத்த ஸ்டேஜ் என்னன்னா, இங்க லோக்கல் கவர்மெண்ட் என்ன டிசைட் பண்ணலாம்னா, இப்ப ஜியாகிரபி, ஹிஸ்டரி, தமிழ் என்ன புஸ்தகம் என்ன, இங்கிலீஷ் புஸ்தகம் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்க டிசைட் பண்ண போறாங்க. ஸோ இப்ப வந்து தேர் வில் பி நோ டிஸ்டிங்ஷன் அட் ஆல். இது இப்போ ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் ஸ்டேட்டுக்கும் சரி, இந்த சிபிஎஸ்சி சென்ட்ரல்ல இருக்கட்டும், அல்லது நீங்க கேந்திரிய வித்யாலயா இருந்தாலும் இதே மாதிரி தான் இருக்க போகுது. எல்லாருக்கும் மெயின் சப்ஜெக்ட் கோர் சப்ஜெக்ட் அது வந்து எல்லாருக்கும் ஒன்னா தான் இருக்க போறது. அந்தந்த இடத்துக்கு தகுந்தாப்புல ஹிஸ்டரி இங்க மாறும். இங்க வந்து வீரபாண்டிய கட்டபொம்மனை பத்தி சொல்லுவோம், அது வந்து பஞ்சாப்ல படிக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. அங்க இருக்கிற விஷயத்த இங்க படிக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. இங்க முக்கியமா என்னென்ன இருக்கோ அதை இங்க இன்கார்பரேட் பண்ணுவோம், அங்க இருக்கிறது அதை இன்கார்பரேட் பண்ணுவோம். இது ஹிஸ்டரி. ஜியாகிரபியை பொறுத்த வரைக்கும் இங்க காவிரி, தென்பண்ணை, பாலாறுன்னு நினைச்சு சொல்லிட்டு இருக்கோம். அதே மாதிரி அங்க என்ன இருக்கோ சட்லஜ் இருக்கு, அது இருக்கு, இது இருக்கு அப்படின்னு சொல்ல போறாங்க. கங்கா இருக்கு, கோதாவரி இருக்கு அப்படின்னு ஏதோ சொல்ல போறாங்க. அதனால இவ்வளவுதான் மாற போறதை ஒழிய கோர் சப்ஜெக்ட் இது வந்து இந்தியா முழுவதும் ஒன்னா தான் இருக்க போகுது. It is going to be uniform throughout the country in respect of core subjects like science, mathematics, economics, commerce, accountancy, even human. இந்த மாதிரி இருக்கிறது எல்லாமே அப்படிதான் இருக்க போகுது. அதனால ஒண்ணு இப்ப அதுக்கு வேற இதுக்கு வேற எல்லாம் கிடையாது. புஸ்தமும் கிட்டத்தட்ட ஒன்னா தான் இருக்க போகுது. இந்த கோர் சப்ஜெக்ட்டுக்கு நான் இப்ப சொன்ன மாதிரி என்சிஆர்டி தயார் பண்ண போறோம் இன் கன்சல்டேஷன் வித் தி எஸ்சிஆர்டி. அவ்வளவுதான். இது பிரிண்ட் பண்ணி கொடுக்கறது இவங்க கொடுக்கலாமே ஒழிய content will be the same for everybody throughout the country. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Sir, a 9th standard child, can he or she choose the choice of major, or is it too early to make a choice, sir? இல்ல அதெல்லாம் போயிடுது. இப்ப நம்ம இப்ப 11th தான் நம்ம டிசைட் பண்றோம். ஏன்னா 10th வரைக்கும் எல்லாருக்கும் ஒரே மாதிரி படிப்பு. அதுக்கப்புறம் 11th தான் சயின்ஸ் ஸ்ட்ரீம், ஆர்ட் ஸ்ட்ரீம்னு நம்ம கொண்டு வந்துட்டு இருக்கோம். இனிமே அதெல்லாம் இருக்க போறது இல்லை. ஏன்னா இது வந்து இன் டியூன் வித் டெவலப்டு கண்ட்ரிஸ், யூரோப்பியன் கண்ட்ரிஸ், வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரிஸ், யூஎஸ்ஏ அதை பேஸ் பண்ணி தான் வருது. அங்கேயும் இப்ப அங்கேயும் இந்த மாதிரி இந்த 4 வருஷம் படிப்பு தான் இருக்க போகுது. ஸோ இப்ப அந்த 4 வருஷத்துல நீங்க என்ன படிக்க போறீங்கன்னா எல்லாமே நீங்க படிக்கணும். இப்பவே நீங்க என்ன பண்றீங்க, 9ஆம் கிளாஸ்லயும் 10ஆம் கிளாஸ்லயும் நீங்க கணக்கு படிக்கிறீங்க, ஹிஸ்டரி படிக்கிறீங்க, ஜியாகிரபியை படிக்கிறீங்க, இன்டர்நேஷனல் ஹிஸ்டரியும் படிக்கிறீங்க, அதே மாதிரி எக்கனாமிக்ஸை படிக்கிறீங்க. உண்டா இல்லையா? இப்ப இதெல்லாம் இப்ப இருக்கிற சிலபஸ்ல இருக்கு. அதை தாண்டி மேத்தமேட்டிக்ஸ் இருக்கு, சயின்ஸ்ன்னு இருக்கு, அதுல பயாலஜி இருக்கு, ஜுவாலஜி இருக்கு, கெமிஸ்ட்ரி இருக்கு, பிசிக்ஸ் இருக்கு. இது மாதிரி நிறைய சப்ஜெக்ட்ஸ் இருக்கு. இது எல்லாத்தையும் இந்த 4 வருஷத்து படிப்புல படிக்க போறீங்க, அவ்வளவுதான். அதனால இப்ப வந்து எல்லாத்தையும் நீங்க படிச்சதுனால
நீங்க அடுத்த கிராஜுவேட் லெவலுக்கு போகும்பொழுது நீங்க வந்து திடீர்னு உங்க இந்த இதெல்லாம் படிச்சுட்டே வந்ததுனால அந்த குழந்தைக்கு திடீர்னு எனக்கு நான் வந்து காமர்ஸ் ஸ்ட்ரீம்ல போறேன்னு ஆசைப்படலாம், அல்லது சயின்ஸ் ஸ்ட்ரீம் போகணும்னு ஆசைப்படலாம். அதப்ப இந்த ஃபிளெக்சிபிலிட்டி வில் பி தேர். இப்ப என்னென்ன 11 12 நீங்க பிடிச்சாச்சுன்னா நீங்க இதுல இருந்து அதுல மாற முடியாது. ஒரு சயின்ஸ் படிச்ச குழந்தை எக்கனாமிக்ஸ் நான் எடுத்து படிக்கணும்னு ஆசைப்பட்டா முடியாது. அதே மாதிரி எக்கனாமிக்ஸ் காமர்ஸ் அவங்க படிச்சவங்க நான் சயின்ஸுக்கு வருவேன்னா முடியாது, அல்லது பயோ கெமிஸ்ட்ரி படிக்கணும்னா முடியாது. ஸோ இது மாதிரிலாம் இப்போ அந்த 4 வருஷமும் இந்த மாதிரி சப்ஜெக்ட்ஸ்லாம் படிக்கிறதுனால எல்லா படிப்பும் எல்லா சப்ஜெக்ட்ஸும் தான் படிக்க போறாங்க அவங்க. அது வந்து 8 செமஸ்டரா இருக்க போறது. அது அப்படி இருக்கும் பொழுது அவங்க எல்லாத்தையும் கணக்கையும் விட முடியாது, பிசிக்ஸையும் விட முடியாது, ஹிஸ்டரியும் விட முடியாது, எக்கனாமிக்ஸையும் விட முடியாது. எல்லாத்தையும் இதெல்லாம் நீங்க படிச்சுட்டே தான் இருக்குது. அதை வந்து ஸ்பிளிட் பண்ணி உங்களுக்கு நான் ஓவர் அ பீரியட் ஆஃப் 4 இயர்ஸ் நான் உங்களுக்கு கொடுத்துட்றேன். அதனால அவங்களுக்கு என்ன பெரிய அட்வான்டேஜ்னா இது மாதிரி தான் வெளிநாடுகள்லையும் இருக்கு. அவங்க தே டிசைட் வாட் ஷுட் பி த ஃபியூச்சர். அந்த 12ஆம் கிளாஸ் முடிக்கும் பொழுது அந்த காலேஜ் போகும்போது அப்ப அதுக்குள்ள இவங்களுக்கு தே டெவலப் இன்ட்ரெஸ்ட், இதுல படிச்சிருக்கலாம், இதுல போகலாம் வரலாம் அப்படின்னு. அது இப்ப என்ன ஆகும்னா இப்ப சயின்ஸ் படிக்கிற குழந்தைக்கே ஐயோ நான் வந்து எக்கனாமிக்ஸ் படிச்சிருக்கிற மாதிரி தோணி இருக்குமேனு இருக்கலாம். ஆனா அந்த ஃபிளெக்சிபிலிட்டி இருக்கா? கிடையாது. அதனால இதுல வந்து ஒன்றும் சாய்ஸ் எல்லாம் கிடையாது. எல்லாத்தையும் நீங்க படிச்சாகணும். எல்லாம் ஆல் சப்ஜெக்ட்ஸ் ஆர் இம்பார்ட்டன்ட் அவங்க சொன்னாப்புல. தேங்க்யூ சார். இப்போ 12th முடிச்சுட்டு காலேஜ் போயிட்டு இருந்தாங்க. இப்போ 11th முடிச்சுட்டு இப்போ காலேஜ் போற மாதிரியான ஒரு சிஸ்டம் இருக்கு. இப்போ அதுக்கப்புறம் வந்து காலேஜ்ல வந்து என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் இஸ் மேண்டேட்டரி ஃபார் ஹையர் எஜுகேஷன் கொண்டு வந்துட்டாங்க. அப்போ என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் எழுதுறதுக்குன்னா கோச்சிங் போக வேண்டியிருக்கும். கோச்சிங் போகணும்னா திருப்பியும் இந்த அஃபோர்டபிள் குரூப் அன்அஃபோர்டபிள் குரூப்புங்கிறதுல டிஸ்பாரிட்டியை இது உருவாக்காதா? அது ஒரு கொஸ்டின் சார். அதே போல இந்த கோச்சிங் சென்டர்ஸ்ங்கிறது ஒரு அன்ஆர்கனைஸ்ட் சென்டராவே பணியாற்றிட்டு இருக்கு. அதனால அவங்கள எப்படி இந்த கரிக்குலம்ல ஸ்ட்ரீம்லைன் பண்றதுக்கு பிளான் பண்ணிருக்காங்கிறது தான் சார் அடுத்த கொஸ்டின். தேங்க்யூ. இப்ப அடுத்தது இப்ப 11th அது 9 10 11 12 இது வந்து ஒரு ஸ்ட்ரீம், அது ஒரு குரூப்பா கொண்டு வந்துடுறாங்க. அதுல 11th ஒரு பப்ளிக் எக்ஸாம், 12th ஒரு பப்ளிக் எக்ஸாம்னு வைக்க போறாங்க. ஆனா அந்த ஈஸியா எல்லாத்தையும் பாஸ் பண்றதுக்கு அதுக்காகத்தான் அந்த இது செமஸ்டர் சிஸ்டம்னு கொண்டு வராங்க. செமஸ்டர்லயே இன்னொரு முக்கியமான பாயிண்ட் என்னன்னா ஒரு பரீட்சை எழுதிருக்கான், அதுல கொஞ்சம் மார்க் சுமாரா இருக்குன்னா இன்னொரு பரீட்சை எழுதி இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கலாம். அதுவும் இதுல சொல்லியிருக்கு. சரி, இப்ப 12ஆம் கிளாஸ் முடிச்சுட்டான். முடிச்ச பிறகு அவனுக்கு எங்க போனாலும் இப்ப வந்து நீட் எக்ஸாம் வந்து இப்ப மேண்டேட்டரி ஃபார் எம்பிபிஎஸ். அது போல இனிமே வந்து நேஷனல் டெஸ்டிங் ஏஜென்சின்னு ஒண்ணு வருது. அது என்ன நேஷனல் டெஸ்டிங் ஏஜென்சி அப்படின்னா அதுதான் எக்ஸாம் எல்லாம் கண்டக்ட் பண்ண போறது. நேஷனல் டெஸ்டிங் ஏஜென்சி என்ன எக்ஸாம் கண்ட போறதுன்னா இந்த நீங்க சொன்னதே என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷன் அது வந்து கண்டக்ட் பண்ணினாங்கன்னா எந்த சப்ஜெக்டா இருந்தாலும் சரி அவங்களுக்கு அந்த நெசசிட்டி என்னன்னா இது ஒரு மிகப்பெரிய கொஸ்டின் மார்க் தான். ஏன்னா இது வந்து பெரிய எல்லாம் இப்ப சாதாரணமா இப்ப பேஸ்ட் ஆன் தி 12th மார்க் ஏதோ சயின்ஸ் போய் சேர்ந்துடும், எக்ஸப்ட் எம்பிபிஎஸ் மற்ற எல்லாம் மார்க்கை பேஸ் பண்ணி சேர்ந்துடுறாங்க. இன்ஜினியரிங் கூட இங்க சேர்ந்துடுறாங்க. அன்லஸ் யூ கோ ஃபார் ஐஐடி அது மாதிரி தவிர மற்றதுக்கெல்லாம் நீங்க எக்ஸாம் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் பாஸ் பண்ணி தான் ஆகணும். அது வந்து இது ஒரு பெரிய சிரமமா தான் இருக்க போகுது. அப்புறம் இதுல ரொம்ப பெருசா அவங்க சொல்றாங்க, அதாவது கோச்சிங் எல்லாம் இல்லாம இருக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னாங்க. இப்பவே இந்த எம்பிபிஎஸ் இந்த நீட் எக்ஸாமுக்கு 25,000 கோடி பிசினஸ்ன்றாங்க. அந்த கோச்சிங்க்கு 25,000 கோடி. அது இன்னும் அதிகமா போகிறது. எல்லாத்துக்கும் அது இதுன்னு சேர்த்தாங்கன்னா அது இவங்க என்ன சொல்றாங்க, கோச்சிங்கே எல்லாமே ஈஸியா அவங்கள வந்து பாஸ் பண்ண வச்சு அவங்க கோச்சிங்கே இல்லாத ரொம்ப இயல்பாக காசு செலவு பண்ணாம அப்படின்லாம் ரொம்ப ஹை லெவல் அப்ஜெக்டிவ்ஸ் எல்லாம் போட்டிருக்காங்க. ரொம்ப விஷுவலைஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அதெல்லாம் நடக்குமான்னு தெரியல. ஏன்னா இது வந்து லீட் டு யூனோ மோர் ஆஃப் கோச்சிங் சென்டர்ஸ். அது அன்ஆர்கனைஸ்டா இருக்கா ஆர்கனைஸ்டா இருக்கா தெரியாது. இதே மாதிரி போச்சுன்னா there are some views that இந்த கோச்சிங் சென்டருடைய பிசினஸே 2 லட்சம் கோடி ரூபாய் இருக்க போறதுங்கிறாங்க. அதனால எப்படி போறதுன்னு தெரியல. அதனால இது வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு அப்ஜெக்ஷன். பீப்புள் லைக் மீ ஆர் அப்ஜெக்டிங் டு திஸ். அது எல்லாத்தையும் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம்ங்கிறதே கூடாதுன்னு.
என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் எல்லாருக்குமே இருக்கக்கூடாதுங்கிறது தான். ஏன்னா ஈவன் இன் யூஎஸ்ஏ ரொம்ப பெரிய ரிச் கண்ட்ரி, அங்க இருக்கிற சாதாரண குழந்தைகள், அந்த பிளாக்ஸ், ரொம்ப பாவர்ட்டி, அப்புறம் இந்த மெக்சிகன் அவங்கெல்லாம் ஹிஸ்பானிக்ஸ்னு பேரு, அவங்கெல்லாம் வந்து காலேஜில் போய் சேர்றதே கிடையாது. அது அப்படியே விட்டுடுறாங்க. ஏன்னா அவங்களோட ஏழ்மையினாலே, அவங்களுக்கு வசதி இல்லாதனாலே, கோச்சிங் இல்லாதனால, அங்கேயும் கோச்சிங் வச்சுன்னு தான் சப்ஜெக்ட்லாம் சூஸ் பண்றாங்க அந்த எக்ஸாம் பாஸ் பண்ணிட்டு. அதனால இது ஒரு பெரிய மைனஸ் பாயிண்டா தான் நான் பார்க்குறேன். இது டெஃபினட்டா the government will have to have a relook on this proposal அப்படின்னு நான் ஃபீல் பண்றேன். Thank you, sir. Thank So you. next question. The quality of the delivery of the content is more important than the quality of the content. So as a teacher, how we can empower ourselves to deliver the new content, sir? நிறைய இருக்குமா, நிறைய ட்ரைனிங்ஸ் எல்லாம் இதுல சொல்லியிருக்காங்க. தட் இஸ் எம்பவரிங் த டீச்சர்ஸ் இன் ரெஸ்பெக்ட் ஆஃப் அவங்களுடைய நாலேஜ் இம்ப்ரூவ் பண்றதுக்கு, அப்டேட் பண்ணிக்கிறதுக்கு நிறைய அது கண்டினியூஸ் ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம்ஸ்லாம் சொல்லியிருக்காங்க இல்லை. அதனால அது மூலமாக நீங்க வந்து அப்டேட் பண்ணிக்கலாம். இப்ப புதுசா, ஏன்னா புதுசா வருது. இப்ப இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அதெல்லாம் எவ்வளவு பேருக்கு தெரியும்? ஹவு மெனி டீச்சர்ஸ் நோ அபவுட் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ்? அப்ப தெரியாது. அதே மாதிரி இது சில்ட்ரன் வில் ஹேவ் டு பி மேட் ரெடி ஃபார் ஒலிம்பியாட் எக்ஸாம்ஸ்னு வேற சொல்றாங்க. அப்ப நீங்களும் ரெடி பண்ணிட்டு குழந்தைகளையும் ரெடி பண்ணணும். அப்ப அதுக்கு தகுந்தாப்புல ஃபெசிலிட்டிஸ் எல்லாம் கிரியேட் பண்ணணும். அது இப்ப இம்மீடியட்டா நடக்க போறது இல்லை. நான் என்ன சொல்றேன்னா, இது வந்து ஓவர் பீரியட் ஆஃப் டைம் தான் இந்த ப்ராசஸே கம்ப்ளீட்டா இம்ப்ளிமெண்ட் ஆகும். அதுக்குள்ள தேர் வில் பி லாட் ஆஃப் programs for empowering the teachers, increasing their skills, updating their skills, enhancing their skills. இதெல்லாம் நான் நிச்சயமா அதுல நிறைய ப்ரொவிஷன்ஸ் இருக்கு. அதெல்லாம் நடக்கும் பார்ப்போம். தேங்க்யூ சார். இப்போ அடுத்த கொஸ்டின் வந்து, புதிய கல்வி முறை வந்து குலக்கல்வியை வந்து ஊக்குவிக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஒப்பீனியன் இருக்கு. அத பத்தி உங்க கருத்து சார்? இது எனக்கு இது கேட்கறதுக்கே ரொம்ப சிரிப்பு தான் வருது. ஏன்னா இந்த குலமாவது கல்வியாவது, இதாவது நான்லாம் படிக்கும்போது நான் படிக்கிற காலத்துல நான் கார்பெண்டரி கத்துட்டேன். எங்களுக்குலாம் இந்த கிராஃப்ட், ஆர்ட்ஸ் அண்ட் கிராஃப்ட்னு எல்லாம் உண்டு. நான் இப்ப என்ன கார்பெண்டராக போயிட்டேன்? அதெல்லாம் கிடையாது. அப்பெல்லாம் இருந்தது. எல்லாம் இயற்கையா ஏதோ ஒரு சில விஷயத்தை கத்துட்டோம் அப்படிங்கிற. இன்னைக்கு வந்து எலக்ட்ரிக் பல்பை மாட்ட தெரியுமா? தெரியாது. ஒருத்தருக்கு தெரியாது. ஏன்னா அவனுக்கு ஷாக் அடிச்சிடுமோன்னு பயப்படுறோம். இந்த குலக்கல்வின்னு சொல்லி எல்லாம் இங்கே தமிழ்நாட்டில் தான் இதெல்லாம் ஏமாத்தின்னு இருக்காங்க. அதெல்லாம் ரொம்ப தப்பான சமாச்சாரம். அந்த குலக்கல்வியை என்னன்னு சொல்றான்னா, பாருங்க, 6ஆம் கிளாஸ்லேருந்து 8ஆம் கிளாஸ் வரைக்கும் என்னென்ன இருக்க போறதுன்னா, ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் வில் டிசைட். அது என்ன சொல்றான், ஒகேஷனல் கிராஃப்ட்ஸ். அதுவும் என்ன சொல்றான்னா, ஃபன் லேர்னிங் அப்படிங்கிறான். ஒரு தமாஷா, இயற்கைய சந்தோஷமா ஃபன் லேர்னிங் அப்படின்னு தான் சொல்றான்னு ஒழிய, ரொம்ப சீரியஸா போய் அதுல வந்து இங்க கார்பெண்டராகவே ஆயிடுறதுக்கா என்னென்னலாம் கடுமையா உழைச்சு நீங்க அந்த ஸ்கில்ஸ் எல்லாம் அப்படிலாம் ஒண்ணுமே பேசவே இல்லை. அதெல்லாம் அழகா போட்டிருக்காங்க. இட் வில் டேக் அ இயர் லாங் கோர்ஸ் டியூரிங் கிரேட்ஸ் 6லேருந்து 8 வரைக்கும் ஒகேஷனல் கோர்சஸ். என்னென்ன இருக்க போறது? எக்ஸாம்பிள்ஸ் சொல்றான். சச் as கார்பென்ட்ரி, எலக்ட்ரிக்கல் ஒர்க், ஒரு பல்பை மாட்டுறது தெரியணும், ஒயர் ஏதாவது அறுந்து போச்சுன்னா அது ரெண்டுத்தையும் கனெக்ட் பண்றது தெரியணும், இந்த மாதிரி சில வேலை. அப்புறம் இந்த மெட்டல் ஒர்க், அது அந்த சில இடத்துல இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க கோயம்புத்தூர் பக்கம் போனா அங்க நிறைய மெட்டல் ஒர்க் எல்லாம் இருக்கு. அந்த மாதிரி குழந்தைகளுக்கு சின்ன சின்ன விஷயங்கள் தெரியறதுக்காக. அப்புறம் இன்னைக்கு ரொம்ப பெரிய பிசினஸ் என்னன்னா கார்டனிங். அது வந்து நமக்கு ரொம்ப இயற்கையா ரொம்ப சந்தோஷத்தை கொடுக்கறது. ஒரு செடி வளர்க்குறது, கொடி வளர்க்குறது, இதெல்லாம் வந்து நம்மையே அறியாம வந்து நம்ம இயற்கையோட ஒன்றி போறதுக்கு ஒரு நல்ல ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இது. அது என்ன பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பத்தி, அது எப்படி கார்டனிங் பண்ணலாம், அதுல என்ன உரம் போடலாமா போட வேணாமா அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாம் நிறைய சொல்லி தர போறாங்க. அப்புறம் பாட்ரி மேக்கிங், சில இடத்துல பானை எல்லாம் செய்யறது, அது வந்து கோலுக்கெல்லாம் வைக்கலாம். அல்ல ஸ்கூல்லயே அழகா ஒரு தொட்டி வாங்கி காசு கொடுத்து வாங்கிட்டு இருக்கோம். அவங்களே கொண்டு வந்து வச்சுட்டு அந்த அந்த ஒர்க்கை பண்ணினான்னா அவனுக்கு அது ஒரு 10 ரூபா ஆச்சுன்னா அந்த 10 ரூபாய் ஸ்கூல்ல இருந்து கொடுத்தா கூட, பரவாயில்லையே நான் வந்து இந்த பண்ணினேன்னா எனக்கு ஏதோ ஒரு பெனிஃபிட் கிடைச்சிருக்கேங்கிற மாதிரி ஒரு சாட்டிஸ்பாக்சன் கூட வரும். இதெல்லாம் யார் டிசைட் பண்ணணும்னா,
இது நீங்க குலக்கல்வியும் கிடையாது, கிளக்கல்வியும் கிடையாது. அது ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் வில் டிசைட் இன் கன்சல்டேஷன் வித் தி லோக்கல் பீப்புள். அங்க இருக்கிற அந்த ஒரு லொக்காலிட்டி என்ன இருக்கோ அதை பண்ண போறாங்க. அதனால இது வந்து ரொம்ப அழகா இருக்கு. நான் முன்னாடி சொன்னது மாதிரி இதெல்லாம் நீங்க பேசுறீங்க. இது வந்து இதெல்லாம் குலக்கல்வியா? அது செடி கொடி வளர்க்கறது அப்படிங்கிறது குலக்கல்வியா? கார்பெண்டரிங்கிறது குலக்கல்வி? அல்லது ஒரு வீட்லயும் எலக்ட்ரிசிட்டி இருக்கு, அதுல பல்பு மாட்டுறதுக்கு எப்படி தெரியணும்னு அது என்ன குலமாவது கிளம்ப? எல்லாருக்கும் வீட்லயும் தான் எலக்ட்ரிசிட்டி இருக்கு. அதனால இது தப்பா வந்து ஸ்ப்ரெட் பண்றாங்க. இது ரொம்ப இது. அதே சமயத்துல இந்த 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 பாலிசி என்ன சொல்றதுன்னா, முன்னாடி சொன்னது போல ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அதெல்லாம் பத்தி தெரிஞ்சுக்கணுங்கிறது. இதெல்லாம் புது புது கான்செப்ட். இது இன்னைக்கு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு அதை பத்தி நான் நிறைய நேரம் பேசினா நான் பேச விரும்பல. இன்னைக்கு ஒரு ரொம்ப முக்கியமான ஃபைவ் மேஜர் டெக்னாலஜி தட் இஸ் கோயிங் டு ரூல் த வேர்ல்ட் அப்படிங்கிறதுல அதுல ஒண்ணு வந்து ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ், அடுத்தது டிசைன் திங்கிங், அப்புறம் ஹோலிஸ்டிக் ஹெல்த், அப்புறம் ஆர்கானிக் லிவிங், இது இயற்கையான வாழ்க்கை வாழறது எப்படி அப்படிங்கிறத பத்தி இதெல்லாம் கொஞ்சம் சொல்லி தர போறாங்க. ரொபாட்டிக்ஸ் வர போறது. அதுக்கப்புறம் இந்த ஒலிம்பியாட்ஸ் அந்த எக்ஸாம்லாம் எழுதுறதுக்கு வழி செய்ய போறாங்க. இதெல்லாம் பத்தி இருக்க வழிய இதை நாம ஃபோக்கஸ் பண்ணாம அதெல்லாம் சொல்றாங்களே எவ்வளவு பிரமாதமான இன்னைக்கு லேட்டஸ்ட் டெக்னாலஜி எல்லாம் பத்தி பேசுறாங்க அப்படிங்கறத அப்ரிஷியேட் பண்ணாம ஏன்னா குலக்கல்வி கிலக்கல்வின்னு இது வந்து மக்களை பயமுறுத்த தப்பானது. அதெல்லாம் ஒண்ணும் கிடையாது. குலக்கம்மா கிடையாது. இப்ப நான் சொன்னது என்ன குலமாவது கல்வியாவது? அதெல்லாம் ஒண்ணும் இல்லை. Thank you, sir. Sir, question from a parent. If that same curriculum is going to be followed, how to choose the right school to admit the children? அப்படின்ற மாதிரி ஒரு கேள்வி. இதுலதான் முக்கியமான பாயிண்ட். இது நீங்க கேள்வி யாரா கேட்டாங்களா எனக்கு தெரியாது. நான் அதுக்கு நான் இப்ப சொல்றேன். 3ஆம் கிளாஸ், 5ஆம் கிளாஸ், 8ஆம் கிளாஸ் இதுக்கு வந்து என்ன இவங்க சொல்றாங்கன்னா, நிறைய பேர் இன்டர்பிரேஷன் பயமுறுத்துறாங்க. அதெல்லாம் பப்ளிக் எக்ஸாமினேஷன் இருக்க போறது. இப்போ கவர்மெண்ட் எக்ஸாம்ஸ் எல்லாம் இருக்கே, பப்ளிக் எக்ஸாம்னு 10ஆம் கிளாஸ்ல இப்போ 10th 12th 11th எல்லாம் இருக்க மாதிரி 3ஆம் கிளாஸ் ஏன் பரீட்சை வைக்கிறாங்க? அது பப்ளிக் எக்ஸாமினேஷன் தானே அப்படின்னு அவங்க சொல்லிருக்காங்க. பப்ளிக் எக்ஸாம் கிடையாது. தயவுசெய்து புரிஞ்சுக்க. முன்னாடி இருந்த 2019 டிராஃப்ட்ல அப்படிதான் இருந்தது. ஸ்டேட் சென்சஸ் எக்ஸாமினேஷன் அது வந்து போர்டு எக்ஸாமினேஷன் கவர்மெண்டே வந்து கண்டக்ட் பண்ணும், அப்படிதான் இருந்தது. இதுல என்னன்னா கவர்மெண்ட் வில் கிவ் த கொஸ்டின் பேப்பர். இப்ப நீங்க ஸ்கூல்ல என்ன பண்றீங்க? நீங்க தயார் பண்றீங்க கொஸ்டின் பேப்பர். அதுக்கு பதிலா அந்த கவர்மெண்ட்ல இருந்து ஒரு கொஸ்டின் பேப்பர் தரப்போறோம். அந்த குழந்தைக்கு நீங்க பண்ணீங்களா அல்லது கவர்மெண்ட் பண்ணினா யாருக்கும் தெரியாது. நீ பரிசடா அப்படின்னா அவன் வந்து உட்கார போறான். கொஸ்டின் பேப்பர் பிரிண்ட் பண்ணப்பதை அவன் கையில கொடுக்க போறோம். நம்ம அவன் எழுத போறான். அந்த ஆன்சர் பேப்பரை நீங்க வந்து கரெக்ட் பண்றதுக்கு பதிலா ஏன்னா நீங்க கூட மார்க் குறைச்ச மார்க் ஏதாவது போட்டு விட்டுடலாம். கரெக்டான அசஸ்மெண்ட் இருக்கா அப்படின்னு அந்த பையனுக்கு லேர்னிங் கெப்பாசிட்டி எப்படி இருக்கு, ரீடிங் கெப்பாசிட்டி மாதிரி எப்படி இருக்கு, அதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும். கணக்குல எப்படி இருக்கு, இங்கிலீஷ்ல எப்படி இருக்கு, லாங்குவேஜ் ஸ்கில் எப்படி இருக்கு, நியூமரிக்கல் ஸ்கில் எப்படி இருக்கு, இதெல்லாம் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு அந்த ஆன்சர் ஷீட்டை கவர்மெண்ட்டுக்கு அனுப்புறோம். அவங்க வந்து அதை பார்த்துட்டு திருப்பி அந்த மார்க் எல்லாம் போட்டு அமைச்சிருவாங்க. மார்க்கு தனித்தனியா இந்த குப்பன் சுப்பன் ராமன் ராமி அப்படிங்கிற பேரே வராது. அந்த குழந்தைகள் பேர் ஒண்ணுமே தெரியாது. அவளுக்கும் தெரியாது, உங்க ஸ்கூலுக்கும் தெரியாது. ஏன்னா எல்லாருமே தான் பாஸ் ஆச்சு. நம்ம ரைட் டு எஜுகேஷன் ஆக்ட்ல 8ஆம் கிளாஸ் வரைக்கும் எல்லாரும் பாஸ். அதனால பாஸ் ஃபெயில் கொஸ்டினே கிடையாது. ஆனால் இதெல்லாம் அனுப்பின உடனே இப்ப இந்த குழந்தைகளே என்ன படிச்சிருக்குன்னு பேரண்ட்ஸே அப்பப்போ வந்து கேட்கறாளோ இல்லையோ, உங்களெல்லாம் என்ன நன்னா இருக்கானா, படிக்கிறானா, நன்னா போறானா, நீங்க உங்களோட அசஸ்மெண்ட் சொல்றீங்க. ஒரு எக்ஸ்டர்னல் ஏஜென்சி வந்து சொன்னானா நல்லது தானே. அப்ப அந்த ஸ்கூலை பத்தி தான் சொல்லுவான். இப்ப ஏன் சொல்றேன்னா, இப்ப இந்த ஸ்கூல் எந்த ஸ்கூலை தேர்ந்தெடுக்கிறது அப்படின்னு அதுக்கு நான் வரேன். அப்ப அந்த 3ஆம் கிளாஸ், 5ஆம் கிளாஸ், 8ஆம் கிளாஸ் இந்த குழந்தைகளுடைய ஆன்சர்ஸ் எல்லாம் பார்த்துட்டு அவங்க ஒரு ரிப்போர்ட் அனுப்புவாங்க அபவுட் த ஸ்கூல். உங்க ஸ்கூல்ல ரொம்ப பிரமாதமா இருக்கு பெர்ஃபார்மன்ஸ், A+, அவங்க சில கிரேட்ஸ்லாம் வச்சிருவாங்க ரொம்ப பிரமாதம் அப்படின்னு. அல்ல கொஞ்சம் சுமார் இருந்ததுன்னா B+, அதுக்கு அவளுக்கு ஓவரால் பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஆஃப் த ஸ்கூல் ஃபார் 3rd 5th 8th அப்படின்னு இருந்ததுன்னா அதை பேஸ் பண்ணி அந்த ஸ்கூல் கொஞ்சம் சுமாரா இருக்குன்னா தே ஹேவ் டு நெசசரிலி இம்ப்ரூவ். ரொம்ப நன்னா இருக்கு அப்படின்னு சொன்னால் அவங்க என்ன பண்ணணும்னா, ரொம்ப சுமாரா இருக்குன்னு சொன்னா அவங்க இம்ப்ரூவ் பண்ணி ஆகணும். ரொம்ப நல்லா இருந்ததுன்னா தே ஆர் சாட்டிஸ்ஃபைட். அப்ப அந்த ரிப்போர்ட் வருது பாருங்க. இதெல்லாம் யூஎஸ்லாம் உண்டு. நீங்க அங்க போனீங்கன்னா அந்த ஸ்கூலை பத்தி
ஒரு எக்ஸ்டர்னல் ஏஜென்சி பி, இதே முறை தான் அங்கேயும். அந்த குழந்தைகளை பத்தி ABCDலாம் சொல்ல மாட்டான். அந்த ஸ்கூலோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் எப்படி இருக்கு அவங்களுடைய ரிப்போர்ட்ல ரொம்ப தெளிவா அதை வச்சிருப்பான். நீங்க போனீங்கன்னா உங்க ஸ்கூல் எப்படி சார் இருக்கு பெர்ஃபார்மன்ஸ் அப்படின்னா அவங்க ஒரு ப்ரோஷர் எடுத்து போடுவாங்க. இதுதான் எக்ஸ்டர்னல் ஏஜென்சி எங்க ஸ்கூலை பத்தி அசஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு. அப்ப அது ரொம்ப நல்லா இருக்குன்னா அப்ப அந்த அந்த இதுல உங்களோட ஸ்கூல் நல்லா இருக்குன்னு அர்த்தம். யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் ஐ சே? ஸோ அதுதான் முக்கியமான பாயிண்ட். இப்ப நான் சொன்னது உங்களுக்கு விளங்கும்னு நினைக்கிறேன். இப்படி நீங்க கேட்டது சுனிதா கேட்டதுக்கு இதான் ஆன்சர். அப்ப இந்த ஸ்கூல் எப்படி நல்லா இருக்கா இல்லையான்னா அப்ப உங்களை பத்தி நீங்க நீங்க ப்ராஸ்பெக்டஸ் கொடுக்குறீங்க. அதுல வந்து எங்களுக்கு A+ இருக்கு, D இருக்கு, டிஸ்டிங்ஷன் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு போட்டு கொடுத்தீங்கன்னா அதை பார்த்த மாத்திரத்திலே ஓ இட் இஸ் அ வெரி குட் ஸ்கூல் அப்படின்னு நம்ம டிசைட் பண்ணுவோம். இல்லை என்னது வந்து B தான் இருக்குன்னு சொன்னா அப்ப இது கொஞ்சம் கிரேடு குறைவா தான் இருக்கு அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சு போடும் அந்த பேரண்ட்ஸுக்கு. அப்ப அந்த ஸ்கூல்ல அப்பா எந்துக்கிட்ட ரொம்ப இந்த ஸ்கூல்ல ஏன் போய் மாட்டிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இல்லை அல்லது இந்த ஸ்கூல் இம்ப்ரூவ் பண்ணுவேன் ஏதாவது ஒரு செட் ஆஃப் ஆக்ஷன் அவங்க சொல்றது அவங்க சாட்டிஸ்ஃபையா இருந்ததுன்னா போடுங்க. அதுதான் முக்கியமான பாயிண்ட். இப்படிதான் நடக்க போறது. ஸோ இந்த விதத்துல நீங்க வந்து ஸ்கூலை பத்தி தெரிஞ்சுக்கலாம். உங்களுக்கு ப்ராஸ்பெக்டஸ்ல நீங்க மென்ஷன் பண்ற மாதிரி இருக்கும் அசஸ்மெண்ட் ஆஃப் த ஸ்கூல். இப்பவே அசர் ரிப்போர்ட்னு ஒன்று இருக்கு. அது வந்து லொக்காலிட்டி வைஸ் ஒரு டேலுக்குல ஒரு டிஸ்ட்ரிக்ட்ல ஒரு ஸ்டேட் லெவல்ல மாணவர்களுடைய கற்கும் திறமை கணக்கு சயின்ஸு இங்கிலீஷு இதெல்லாம் பத்தி எல்லாம் எப்படி இருக்காங்க அப்படிங்கிறது ஓவராலா சொல்லிட்டு இருக்காங்க. அந்த ஸ்கூல் ஸ்பெசிஃபிக்கா கொடுக்கறது இல்லை. இப்ப ஸ்கூல் ஸ்பெசிஃபிக்கா வரப்போகுது அவ்வளவுதான். சோ இதுல இருந்து காலேஜஸ்ல இருக்கிற மாதிரி அக்ரெடிடேஷன் ஸ்கூலுக்கும் வரப்போறதுங்கிறது தெரியறது. ஐ திங்க் அது ஒரு தெரியறது இல்ல. இது வந்து அசஸ்மெண்ட் ஆஃப் தி குவாலிட்டி ஆஃப் த ஸ்கூல். அதுதான் இப்ப அடுத்தது அக்ரெடிடேஷன் இருக்கு. அது அக்ரெடிடேஷன் அது வந்து ஒண்ணு அது இப்பெல்லாம் நம்ம ரெகக்னிஷனுக்கு கவர்மெண்ட்டுக்கு போய் நின்றுட்டே இருக்கோம். இதை கொண்டா அதை கொண்டான்னு என்னத்தையெல்லாம் கேட்டோம். ஒரு 24-25 டாக்குமெண்ட் வேரியஸ் லைசன்சஸ் அதெல்லாம் கேட்டு உட்காந்துருக்கான். அதெல்லாம் வந்து இப்ப என்ன பண்ண போறாங்கன்னா கவர்மெண்ட் டிசைட் இதுல என்ன சொல்றதுன்னா கவர்மெண்ட் வந்து ஒரு தனி அக்ரெடிடேஷன் ஏஜென்சின்னு ஒண்ணு வச்சிருவான். அந்த ஏஜென்சியை வச்சுட்டு அவங்க ஒரு 6 பேராமீட்டர்ஸ் வச்சிருப்பான். அது ஃபுல்ஃபில் பண்ணி நம்ம கொடுத்துருப்போம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஸ்கூலை பொறுத்த வரைக்கும் 2020 முடிஞ்சு போச்சு ரெகக்னிஷன். ஆனா நான் முன்னாடி அப்ளை பண்ணேன். இப்ப 2023 வரைக்கும் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிட்டாங்க. ஒண்ணுமே ப்ராப்ளம் இல்லை. ஏன்னா நாம எல்லாம் வி ஆர் ஃபுல்ஃபில்லிங் ஆல் த பேராமீட்டர்ஸ். அதனால உடனே இம்மீடியட்டா நமக்கு எக்ஸ்டென்ஷன் கொடுத்துட்டாங்க. பல ஸ்கூலுக்கு இன்னும் கொடுக்கல. அது டெம்பரரியா இப்போ இந்த பிகாஸ் ஆஃப் த பேண்டமிக் 1 வருஷம் 2 வருஷம் இதான் கொடுத்துருக்காங்க. பட் நம்ம ஸ்கூலை பொறுத்தவரைக்கும் அதெல்லாம் ஒன்றும் பிரச்சனையே கிடையாது. நமக்கு 23 வரைக்கும் வாங்கியாச்சு. இனிமே வந்து அந்த ரெகக்னிஷனுங்கிறது கவர்மெண்ட்டை போக வேண்டாம். கவர்மெண்ட் செட்டப் பண்ண அந்த அக்ரெடிடேஷன் ஏஜென்சி கொடுப்பாங்க. அவ்வளவுதான். அது அது இப்ப இங்க வராது. அது ஸ்கூலை பொறுத்த வரைக்கும் அது சரி. அடுத்த क्वेश्चन ஒரு பிரைமரி பேரண்ட் கிட்ட இருந்து சார். 6ஆம் வகுப்பு குழந்தைங்க வரும்போது அடிஷனல் சப்ஜெக்ட்ஸ் எல்லாம் the child is being asked to take up. ஏற்கனவே இருக்கிற சப்ஜெக்ட் போக அடிஷனல் சப்ஜெக்ட்ஸையும் சேர்த்து குழந்தைங்க படிக்கிறது will they not be stressed out அப்படினா அவங்க கேக்குறாங்க. இல்ல அடிஷனல்லாம் ஒண்ணும் இல்ல. இதே தான் இருக்க போறது. அதெல்லாம் சயின்ஸ் மேத்தமேட்டிக்ஸ் சோஷியல் சயின்ஸ் இதெல்லாம் தான் இருக்க போறது. அடிஷனலா என்ன இருக்க போறதுன்னா விளையாட்டு நிறைய ஃபோக்கஸ் ஆன் எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர் ஆக்டிவிட்டிஸ், டான்ஸு, பாட்டு, அப்புறம் ஆர்ட்ஸு, எழுதுறது, இந்த மாதிரிலாம் கை வேலைகள், அப்புறம் வந்து ஸ்போர்ட்ஸு, இது மாதிரிலாம் நிறைய இருக்க போறது. அதுக்கெல்லாம் நிறைய இப்போ வெறும் படிப்பு மட்டும் இல்லை, நம்ம நிறைய அப்புறம் எத்திக்கல் வேல்யூஸ், மாரல் வேல்யூஸ் அதெல்லாம் சொல்லிக் கொடுக்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. ஏன்னா நம்ம வந்து வெறும் படிப்பு மட்டும் சொல்லி தரோம், நான் பண்பாடுகளை சொல்லி தராத ஒரு பள்ளிக்கூடமா போயிட்டு இருக்கேன்னு சொல்லிட்டு அதுக்கெல்லாம் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்க போறாங்க. அதனால 6ஆம் கிளாஸ் எல்லாம் ஒன்றும் அடிஷனல் சொல்ல போறது. ஆனால் ஒண்ணு என்னன்னா நான் முன்னாடி சொன்னது போல இந்த 3 லாங்குவேஜஸ் அப்படிங்கிறது அது வந்து இப்ப ப்ரீகேஜில இருந்து +2 வரைக்கும் போகிறது. அதுதான் ஒரு சங்கடமா இருக்கும். பட் அது நம்ம ஸ்டேட்ல முடியாதுன்னு சொல்லிட்டாங்க. தட்ஸ் இட். Thank you, sir. Sir, is there any method to assess the skill set of students so that they could choose the right kind of course in their grade 6 or 9? இல்ல 6, 7 எல்லாத்துக்கும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்க போறதுன்னு சொன்னா அதெல்லாம் ஒன்றும் எல்லாம் யூனிஃபார்மா ஒன்னா தான் இருக்க போறது சப்ஜெக்ட்ஸ் எல்லாம். அதை தாண்டி நான் சொன்ன மாரி கோ கரிக்குலர், எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர், டான்ஸு, பாட்டு, ஆர்ட் இதெல்லாம் தான் அடிஷனலா இருக்க போறது.
அப்புறம் லாங்குவேஜ் இஸ் ஒன் திங், அது வந்து 3 லாங்குவேஜஸ்ன்னு சொல்றாங்க. அப்புறம் வந்து 9th 10th 11th வந்து ஃபாரின் லாங்குவேஜஸ் எல்லாம் கூட ஜெர்மன் லாங்குவேஜ் ஃப்ரெஞ்சு கத்துக்கலாங்கிறான், ரஷ்யன் லாங்குவேஜ் கத்துக்கலாங்கிறான். அதெல்லாம் வந்து சொல்றாங்க. பட் இப்ப நான் அந்த லாங்குவேஜை பத்தி ஒரு விஷயம் தெளிவா சொல்லணும். அது வந்து நிறைய பேருக்கு புரிய மாட்டேங்குது, பொய்யெல்லாம் சொல்லிட்டு இருக்காங்க டிவி டிஸ்கஷன் எல்லாம். என்னன்னா ஈவன் இன் சிபிஎஸ்இ அங்க அந்த குழந்தைகளுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு, எங்களுக்கு கொடுக்கவே இல்லைன்னு சொல்லிருக்கேன். இது வந்து ஒரு ரொம்ப ரொம்ப தெளிவான விஷயத்த நான் சொல்றேன். இப்ப சிபிஎஸ்இ ஸ்கூல்ஸ் 5ஆம் கிளாஸ் வரைக்கும் உங்களுக்கு 2 லாங்குவேஜ் தான் இருக்கு. 6, 7, 8ல தான் 3 லாங்குவேஜ் இருக்கு. 9, 10ல 2 தான் இருக்கு. 11, 12ல ஒரே ஒரு லாங்குவேஜ் தான் இருக்கு. நீங்க அந்த மார்க் ஷீட்லாம் எடுத்து பாருங்க, அல்லது அந்த இதை சிபிஎஸ்இனுடைய பேட்டர்ன் எப்படி இருக்குங்கிறத பாருங்க. அதுல பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப தெளிவா இருக்கும். 11, 12 இங்கிலீஷ் இருக்கும், அப்புறம் 4 மெயின் சப்ஜெக்ட்ஸ் இருக்கும். அதே மாதிரி 9, 10ல அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அதுல வந்து ஒன்னு ஏதோ ஒண்ணு இங்கிலீஷ் டெஃபினட்டா இருக்கும், அப்புறம் இன்னொரு லாங்குவேஜ் இருக்கும். அதெல்லாம் 2 லாங்குவேஜ் தான். இந்த 3 வருஷத்துக்காக இன்னும் அதுல வந்து தேனும் பாலும் ஓடுற மாதிரி பொய்யெல்லாம் சொல்லிட்டு இருக்காங்க. எல்லாம் கிடையாது. 3 லாங்குவேஜஸ் ஃபார்முலாங்கிறது ஒன்லி ஃபார் 3 கிளாஸஸ். 6, 7, 8க்கு தான் இருக்கு. 9, 10ல 2 தான் இருக்கு. 11, 12ல 1 தான் இருக்கு. இதெல்லாம் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஸோ இவ்வளவுதான். திஸ் இஸ் வெரி சிம்பிள். Thank you, sir. The next question is, what is the scope of the new policy for the children with special needs, sir? அது சரி, அது வந்து நம்ம நாட்டில் அது ஒண்ணுமே கிடையாது. ஒரு ஸ்கூல், நார்மல் ஸ்கூல். இப்ப நானும் நம்ம பிரின்சிபலும் போன வருஷம் ஒரு ஸ்கூலுக்கு போயிருந்தோம். யூஎஸ்ல 2 ஸ்கூலுக்கு போயிருந்தோம். அங்க பார்த்தா ரொம்ப அதிசயமா இருக்கிற விஷயம் என்னன்னா, அந்த டீச்சர்ஸ் பிஎட்லாம் படிச்சிருக்காங்க. அதை தாண்டி அந்த யூனோ அதர் ஸ்கில்ஸ் டெவலப் பண்றதுக்கு குழந்தைகளுக்கு தே நீட் சம் அடிஷ்னல் ஹெல்ப். மற்ற குழந்தைகள் போல இல்லாத பிசிக்கலி சேலஞ்சு சில்ட்ரன். அப்ப அவங்களுக்கு ஸ்பெஷல் அவங்களுக்கெல்லாம் டீச் பண்றது எப்படி? அவங்கள வந்து தனியா உதவி வைக்கிறதே கிடையாது. அந்த குழந்தைகளை மற்ற குழந்தைகளோட தான் சேர்த்து படிக்க வைக்கிறாங்க. ஆனால் அவங்கள படிக்க வைக்கும் போது எப்படி அவங்கள ட்ரெயின் பண்றது அப்படிங்கிறதுக்கு அதுக்காக ஸ்பெஷலைஸ்டா ஒரு வருஷம் கோர்ஸ் படிக்கிறாங்க அந்த டீச்சர்ஸே. அது அந்த 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 ப்ரொவிஷன் இதுல இருக்கு. ரொம்ப நல்ல விஷயம் அது. நான் அங்க போன வருஷம் பார்த்து அது ரொம்ப எனக்கு ரொம்ப ஐ அப்ரிஷியேட்டட் தி ஸ்கூல் மேனேஜ்மெண்ட். நானும் பிரின்சிபலும் போயிருந்த போது அவங்கள்ட்டலாம் ரொம்ப சந்தோஷமா பேசிட்டு இருந்தோம். ஏன்னா ஒரு ஸ்கூல்ல டிஸ்டிங்ஷன் கூடாது, ஒரு பிசிக்கலி சேலஞ்ச் சில்ட்ரனும் நார்மல் சில்ட்ரனும் எல்லாம் ஒன்னா படிக்கணும் அப்படிங்கிறத அவங்க ரொம்ப வலியுறுத்துறாங்க. அதுக்கு ஸ்பெஷலைஸ்டு அதுல எக்ஸ்ட்ரா ஸ்பெஷாலிட்டி இருக்கக்கூடிய டீச்சர்ஸையும் அப்பாயிண்ட் பண்றாங்க. அது மாதிரி இப்ப இந்த ஸ்கூல்ஸ் எல்லாம் கொண்டு வரணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. தட்ஸ் a welcome suggestion. Thank you, sir. Sir, Thank you, our child to learn effectively, what would be the role of a teacher and what would be the role of a parent to make a child? இப்ப இருக்கிற மாதிரி தான்மா. இப்ப இருக்கிற மாதிரி இப்ப டீச்சர் அண்ட் தி பேரண்ட் தே ஹேவ் டு ஒர்க் டுகெதர். குழந்தைகளுக்கு என்ன தெரியணும், என்ன தெரியும் அப்படிங்கிறது அவங்க வந்து அந்த பேரண்ட் டீச்சர்ஸ் மீட்டிங்ல வராங்க, ஏதோ வராமையே போயிடுறாங்க. அதெல்லாம் ரொம்ப தப்பான சமாச்சாரம். வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதே மாதிரி ஸ்டூடெண்ட்ஸினுடைய பர்ஃபார்மன்ஸ் எப்படிங்கிறது அப்பப்போ நீங்க யூ ஆர் ரிப்போர்ட்டிங் ரெகுலர்லி. ஏதோ ஒரு சம் மெத்தட்ல பை விச் நோட் புக்கில் எழுதுறது, டைரியில் எழுதுறது, மந்த்லி ரிப்போர்ட் அனுப்புறது, மற்ற ஏதாவது ஒரு ஆக்டிவிட்டி ஏதாவது நல்லா இருந்ததுன்னா அதை பற்றி நீங்கள் ரிப்போர்ட் பண்ணுறீங்க. பேரண்ட்ஸ் will have to come to the school and get to know what is what. அவ்வளோதான். அதே சிஸ்டம் தான். அதில் வேற ஒன்றும் இல்லை. இதெல்லாம் வந்து இன்னும் சொல்ல போனால் பேரண்ட்ஸ் கேன் டேக் அ லீட் ரோல் ஆல்சோ. அதாவது இந்த ஸ்கூலுக்கெல்லாம் ஹெல்ப் பண்ணுற மாதிரி கூட இருக்கு. இது வந்து யூஎஸ்ல போனெல்லாம் இருக்கும். அந்த ஸ்கூலுக்கெல்லாம் ஒரு ஒரு வேலை போகாம வீட்டில் இருக்காங்க அந்த பட் குவாலிஃபைடு லேடி, அவங்க போய் அந்த ஸ்கூல்ல ஏதோ சம் கிளாஸ் எடுக்கிறாங்க. பிசிக்ஸ் எடுக்கலாம் அல்லது கம்ப்யூட்டர் எடுக்கலாம், ஏதோ ஒன்று எடுக்கலாம், அவங்களுக்கு தெரிஞ்சது. அதுக்கு இது ப்ரொவிஷன் இருக்கு. அதே மாதிரி டிராஃபிக் ரெகுலேஷன் அப்படிங்கிறதெல்லாம் கூட அவங்க வந்து பண்றாங்க. நான் பார்த்தோன்னா ரொம்ப அதிசயமா இருக்கு. அது மாதிரி அவங்களும் தே ஆர் கெட்டிங் இன்வால்வ் இன் தி ஸ்கூல். ஸோ தட் அந்த எங்க அம்மாவும் ஏதோ பண்றா,
எங்க அப்பா ஏதோ ஒரு விதத்துல ஹெல்ப் பண்றாரு அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு இன்வால்மெண்ட் ஆஃப் தி பேரண்ட்ஸ் ஆல்சோ இஸ் தேர். அது மாதிரி இங்க வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. இதெல்லாம் பண்ணினாங்கன்னா அது ரொம்ப சீரியஸா அந்த பேரண்ட்ஸும் எடுத்துக்கணும் அப்பார்ட் ஃப்ரம் தி ஸ்கூல். In connection with this, நம்ம ஸ்கூல்ல இருக்கிற மாதிரி அந்த parent volunteer group மாதிரி. Yes. We have already established that. Yes. Okay. So similar to that. Okay. Sir, this is a question from senior class student, sir. Sorry. There is an introduction of this intermediary certificate during graduation when they leave their course in between. So will this system of introducing this intermediary certificate at graduation level not decrease the number of students actually pursuing higher education? Should they not be brought back into mainstream? What is the main idea behind this option? Okay. See, இப்ப gross enrollment ratio ரெண்டு விஷயத்தை சொல்லிடுறேன். Gross enrollment ratio அவங்க வந்து they are actually visualizing it should be 50% by 2035. பட் தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஆல்ரெடி 49% மேல வந்தாச்சு. ஸோ நாம இன்னும் ஃபர்தரா போகணும். ஆனால் அந்த கிராஸ் என்ரோல்மெண்ட் ரேஷியோ அடிபடுறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்கு இந்த என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம்னால. அதனால 12ஆம் கிளாஸ் உடைய என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம்லாம் எழுதணும் அது இதுன்னு சொன்னா பயப்படுற குழந்தைகளும் இருக்கு. அதனால இந்த கிராஸ் என்ரோல்மெண்ட் ரேஷியோ அஃபெக்ட் ஆகிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்கு. அதனால தான் அந்த என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம்ல நம்ம நாடு மாதிரிலாம் சரியா இருக்கும் அதெல்லாம் வேண்டாம் அப்படிங்கிற மாதிரி. ஏன்னா இந்த என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷன் இப்போ சொன்ன மாதிரியே அங்கே அமெரிக்காலேயே ஒரு அமெரிக்கன் அசோசியேஷன் ஆஃப் ப்ரொஃபசர்ஸ், யூனிவர்சிட்டி ப்ரொஃபசர்ஸ், அவங்களாம் தேர் எகென்ஸ்ட் திஸ் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷன். ஏன்னா அது வந்து கோச்சிங் இல்லாமல் முடியாது. அதனால ரொம்ப பணக்கார குழந்தைகளும் ஒரு ஓரளவு நல்ல வெல் டு டூ ஃபேமிலியில் இருக்கிற குழந்தைகளால தான் அதெல்லாம் முடிகிறது. பட் சாதாரண வீட்டு குழந்தைகளால முடியல, அவங்க அப்படியே ட்ராப் அவுட் ஆகிடுறாங்க, ஃபர்தராக படிக்கிறது இல்லைன்னு. அது ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட் இருக்கு. இப்போ இன்னொரு பாயிண்ட் இது அனதர் இம்பார்ட்டன்ட் இஷ்யூ இஸ், ஒரு விதத்துல நல்லது, இட் இஸ் ஒரு விதத்துல கெடுதல். உதாரணமா ஒரு பையனோ பொண்ணோ காலேஜில் சேர்ற, அதுக்கு ஏதோ காரணத்தினால ஒரு வருஷம் முடிச்சுட்டு அல்லது 2 வருஷம் முடிச்சுட்டு ட்ராப் அவுட் ஆயிடுறது. அப்போ அவ படிப்பு என்னன்னு பார்த்தா இட் இஸ் ஒன்லி +2. ஏன்னா காலேஜ் ட்ராப் அவுட் அப்படிதான் சொல்றோம். இப்போ என்னன்னா ஒரு வருஷம் முடிச்சா ஒரு சர்டிஃபிகேட் கொடுத்துட்றான், அந்த கன்சர்ன்ட் சப்ஜெக்ட்ல ஒரு சர்டிஃபிகேட். 2 வருஷம் முடிச்சாச்சுன்னா ஒரு டிப்ளமானு கொடுத்துட்றாங்க. 3 வருஷம் முடிச்சாச்சுன்னா டிகிரின்னு கொடுக்குறான். 4 வருஷம் முடிச்சாச்சுன்னா அப்ப என்ன ஆகும், அந்த டிகிரியே கொடுக்குறான். டிகிரி வித் ரிசர்ச் ஓரியன்டேஷன், ரிசர்ச்சும் அதுக்கு தயார் பண்ற மாதிரியும் கொடுத்துட்டான். ஸோ அவங்க வந்து மேல அந்த இந்த 4 இயர் கோர்ஸ் முடிச்ச பிறகு அதுக்கப்புறம் வந்து போஸ்ட் கிராஜுவேஷன் பண்ண வேண்டாம், அதுக்கப்புறம் எம்ஃபில் பண்ணணும், அப்படிலாம் இருந்தா தான் ரிசர்ச்சுக்கு போகணும்னு இருக்கு. ஸோ அதெல்லாம் இல்லாம ஸ்ட்ரைட்வே அந்த 4 வருஷம் ரிசர்ச் ஓரியன்டேஷன் இருக்கக்கூடிய அந்த டிகிரி வாங்கியாச்சுன்னா ஸ்ட்ரைட்வே தட் பர்சன், பாய் ஆர் கேர்ள், கேன் ஸ்ட்ரைட்வே கோ ஃபார் ரிசர்ச். இது ரொம்ப நல்ல விஷயம். ஆனால் இந்த அதே மாதிரி இந்த ட்ராப் அவுட் ஆனதுக்கெல்லாம் ஐயோ நான் படிச்சேன் எனக்கு ஒரு சர்டிஃபிகேட்டும் இல்லையேன்னு வருத்தப்படுற கேசஸ் எல்லாம் இருக்கு. அவளுக்கு இது ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கு. 2 வருஷம் முடிச்சா ஏதோ ஒரு பொண்ணுக்கு கல்யாணம் ஆயிடுறது, ஏதோ சம் ரீசன், அல்லது டியூ டு சம் ரீசன் ஏதோ உடம்பு வந்துடுது, அதுக்கு மேலே ஃபர்தரா பர்சியூ பண்ண முடியல. அப்போ நான் படிச்சதெல்லாம் வேஸ்டா போச்சுன்னு அது நினைக்கும் பொழுது 2 வருஷம் படிச்சுன்னா ஒரு டிப்ளமா இருக்குன்னா அதை வச்சுட்டு தே கேன் கோ ஃபார் எம்ப்ளாய்மெண்ட். அது அந்த எனக்கு நான் படிச்சிருக்கேன் அப்படிங்கிறது ரொம்ப திஸ் ஆர் ஆல் வெரி நைஸ் பாயிண்ட்ஸ். அதே சமயத்துல ஒரு பையன் இப்ப என்ன பண்றான்னா, அவன் காலேஜில் போய் சேர்ந்துடுறான், 3 வருஷம் படிக்கணும். அப்ப படிச்சுட்டே இருந்துட்டு இருக்கான், அவனுக்கு வந்து சரியாவே எல்லாம் அவன் அரியர்ஸ் எல்லாம் வச்சுட்டு இருக்கான். ஆனாலும் கூட ததிகுணத்துவம் தாளம் போட்டு எப்படியோ வந்து 3 வருஷம் படிப்பேன் 5 வருஷத்துக்கு முடிச்சுடுறான். அவன் ஏதோ ஒண்ணா பாஸ் பண்ணி அரியர்ஸ்லாம் கிளியர் பண்ணி 5 வருஷம் டிகிரி வாங்கி போடுறான். இப்ப இந்த ஒரு அவைலபிலிட்டி இருக்கிறதுனால ஒருவேளை 1 வருஷத்துல போறோம்டா ஃபெயிலா போயாச்சு, அதோட நிறுத்தியாச்சு, ஒரு சர்டிஃபிகேட் இருக்கு அல்ல ஒரு டிப்ளமா இருக்கு, போறோம் படிச்சதுன்னு சொல்லிட்டு கிளம்பி போறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. ஸோ இட் ஹஸ் காட் advantage as well as disadvantage. Thank you, sir. Thank you, sir. Sunita, you may go on to next Yes. question. Sir, a question from a parent. Will all the children get the opportunity to choose the elective of their desire? Will the facilities for elective subject be uniform all over the country? இல்ல எலக்டிவ் சப்ஜெக்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் ஒரே மாதிரிலாம் இருக்காதுமா. எல்லாம் மெயின் சப்ஜெக்ட்ஸ் எல்லாமே ஒன்றா இருக்கும். எலக்டிவ் சப்ஜெக்ட்ஸ் அந்தந்த இடத்துக்கு தகுந்தாப்பில் அப்படிதான் இருக்க போகிறது. எல்லாருக்கும் ஒரு
ஒரு பர்டிகுலர் ட்ரேட்லையே எடுத்துக்கணும். அல்லது இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒருத்தருக்கு வந்து பியானோ வாசிக்கணும்னு ஆசை இருக்குது, ஏன்னா மியூசிக் இஸ் ஆல்சோ ஏ பார்ட் ஆஃப் இட். அந்த ஸ்கூலில் பியானோவுக்கு வழி இருக்கா அப்படின்னா தெரியாது. அதே மாதிரி இப்போ என்னோட பேரன் வந்து ஒன்று இது வாசிக்கிறான், அந்த ட்ரம்பட் மாதிரியோ அல்லது ஃப்ளூட் மாதிரியோ ஒன்று வாசிச்சுட்டு இருக்கான். அது அந்த ஸ்கூலில் இருந்தால் தான் முடியும். அதுக்காக அந்த பேண்டு குரூப்னு ஒன்று வச்சுக்கணும். ஸோ அந்தந்த ஸ்கூலுக்கு என்ன இருக்கோ, அது ஒரு டான்ஸ் இருக்கு, இப்போ நார்மலாக பரதநாட்டியம் அல்லது படம் வரைகிறது அல்லது வேற ஏதாவது ஆர்டிஸ்டிக் டிசைர் இருக்க மாதிரி இதெல்லாம் தான் ஜென்ரலாக பண்ணுவாங்க. அதை தாண்டி ரொம்ப எக்ஸ்ட்ராடனரியா எனக்கு அது வேணும் இது வேணும்னு சொன்னோம்னா அந்த ஸ்கூலால் அஃபோர்டபுளா இருந்ததுன்னா முடியும், இல்லைன்னா முடியாது. அதுக்கு ஆளு வேணும் இல்லையா? 2 பேர் எனக்கு பியானோ வாசிக்கணுங்கிறான், இன்னொருத்தம் ஃப்ளூட் வாசிக்கணுங்கிறான், இன்னொருத்தம் மிருதங்கம் வாசிக்கணுங்கிறான். ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஆளுக்கு 2 பேர் இருந்தால் ஒரு எங்கே ஆளை கொண்டு வந்துடுது? முடியாது. அதனால ஒரு ஜென்ரலா ஒரு இதெல்லாம் இந்த நம்ம ஸ்கூல்ல மிருதங்கம் இருக்கு, வாய்ப்பாட்டு இருக்கு, அப்போ பொன் பிள்ளை இருந்தால் இது டான்ஸ் பரதநாட்டியம் இருக்கு, அந்த மாதிரிலாம் ஏதோ ஒரு படம் வரைகிறதுக்கு ஒரு ஆர்ட் வாத்தியார் இருப்பார், அல்லது இது ஆர்ட்டுக்கு இது டிராயிங் மாஸ்டர் இருப்பார், ஆர்ட்டுக்காக தனியாக ஒருத்தர் இருப்பார். அப்புறம் இந்த விளையாட்டுக்கெல்லாம் யாரோ இருக்க போகிறாங்க, டெஃபினட்டாக அதெல்லாம் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை. ஸோ இவ்வளோதான், இந்த மாதிரி தான் ஜென்ரலாக இருக்க முடியும். எல்லாத்தையும் உலகத்தில் இருக்கிற அவ்வளோத்தையும் ஒரே ஸ்கூல்லேயே கொண்டு வந்துடணும்னா முடியாது அது. Thank you, sir. This is a last question from one of our higher secondary parents, sir. Yeah. His son actually is in 12th commerce, but in the interest of science as well as commerce students, he have asked that they are very much interested in this new national educational policy. But in what way is it going to be of help for the current grade 12 students? So as they proceed their higher education, which are the components which are significant for them? அதான் நான் முன்னாடியே சொல்லிட்டேன். அதுக்கு இது வந்து ஓவர் பீரியட் ஆஃப் டைம் தான் வரும். அது இந்த +2 முடிச்சுட்டு போற குழந்தைகளுக்கு உடனே இம்மீடியட்டா இது அப்ளை எல்லாம் ஆகாது. ஏன்னா 2035 அப்படின்றது இட்ஸ் கோயிங் டு பி கிராஜுவல் ஒன்லி. அதனால இப்ப இருக்கிற குழந்தைகளுக்கு அப்புறம் வந்து இன்னொன்று முக்கியமான என்ன சொல்றேன், காலேஜ் எல்லாம் கொண்டு சேர்க்கணும்னா கூட அந்தந்த காலேஜுகளுக்கு அப்ளிகேஷன் அப்படிங்கிறதெல்லாம் போக போகிறது. அந்தந்த காலேஜ் இண்டிபெண்டா இருக்க போகிற அட்டானமஸ் பாடியா வேற இருக்க போகிறதுன்றான். ஸோ அதெல்லாம் பின்னாடி தான் வரும், எல்லாம் இம்மீடியட்டா வரப்போறது இல்லை. இப்போ இந்த பையனுக்கு இப்ப இருக்கிற என்ன சிஸ்டமோ அது மாதிரி தான் கண்டினியூ ஆகும் அடுத்த வருஷமும் கூட. இந்த அடுத்த வருஷம் வரும்னு நம்ம அஸ்யூம் பண்ணிக்கிறோம். தட் இஸ் 21-22ல திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி இன் பிளேஸ். பட் அது வந்து ஃபுல்லா வர முடியுமா? முடியாது. இது ஓவர் பீரியட் ஆஃப் கிராஜுவலா கொஞ்சம் கொஞ்சமா தான் வரும் அது. அதனால அதுவே தான் சொல்றாங்க 15 வருஷம் பீரியட்னு கொடுத்துருக்காங்க. அதுதான் வரும். அதனால அடுத்த வருஷத்துக்கு ஒன்றும் இப்போ 12th ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு he will join some college or university as he prefers. அவ்வளவுதான். அதுல ஒன்றும் சேஞ்ச் எல்லாம் வரப்போறது. அது வந்து காமர்ஸா இருக்கட்டும் சயின்ஸா இருக்கட்டும், not much of a change is going to take place. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you so much. And I think we have taken into consideration all the questions that were sent by the parents, former students, everyone. You had been very patiently answering all our questions. Thank you so much. Thank you. And thanks Anandi, Sunita. Thank you. Thank you, sir. Thank you Thank for you, thank you, madam. Thanks to all the parents and the former students for sending so many questions. Yeah, that's what I wanted to say. See, நார்மலா இருந்தனா இது 1-to-1 மீட்டிங் மாதிரி ஒரு பெரிய கேதரிங் வச்சு எல்லாத்தையும் கேட்கறதுக்கெல்லாம் நம்ம ஆன்சர் பண்ணிருக்கலாம். இன்னைக்கு அட்லீஸ்ட் இந்த வகையிலையாவது நம்ம, ஏன்னா நான் வந்து யூனிவர்சிட்டி லெவல்ல இன்டர்நேஷனல் ஃபோரத்துலாம் பேசிட்டேன் இதை பத்தி. அது நம்ம குழந்தை ஸ்டூடெண்ட்டு நம்ம பேரண்ட்ஸ் நான் பேசுறேன்னு வருத்தமா இருந்தது. இந்த இதுல இது மாதிரி ஆர்கனைஸ் பண்ணது ரொம்ப சந்தோஷம். ஐ ஷுட் தேங்க் த பிரின்சிபல் அண்ட் ஆல் ஆஃப் யூ ஃபார் ஹேவிங் டேக்கன் அப் திஸ் இம்பார்ட்டன்ட் ஜாப். அது ஐ திங்க் நல்ல ஒரு ஹெல்தி கொஸ்டின்ஸ் இருந்தது. ஐ எம் தேங்க்ஃபுல் டு தி பேரண்ட்ஸ் அண்ட் தி present students and also the past students and the general public also. They have also given questions and answers have been, but to the extent possible what I know I have already given. Anala, it is a joint effort. I would like to thank each and every one of you. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you, madam. Thank you, ma'am. Thank you very much. Thank you. Thank you.